اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں جو بظاہر آپ کو عام سا محسوس ہوگا، لیکن اس عام سے موضوع میں وہ خاص باتیں ہیں اور اس کی وہ خاص اہمیت ہے کہ اس پہ جب بھی بات کرتے ہیں ہم اس سے اتنا ہی سیکھتے بھی ہیں اور اتنا ہی لطف بھی آتا ہے۔ فطری اعتبار سے ہم سب کو رشتوں سے لگن ہوتی ہے، اور چونکہ ہمارا واسطہ مختلف رشتوں سے پڑتا ہے، اس لیے ہر ایک سے ہمارا تعلق جو ہے وہ مختلف نوعیت کا بھی ہوتا ہے اور مختلف مدارج بھی ہوتے ہیں اس کے۔ رشتوں کے ان مدارج میں دیکھا جائے تو ہمارا جو جذباتی تعلق ہوتا ہے ہم سب کا، وہ ماں سے ہوتا ہے، اور ماں کی شان کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت تاکید کی، والدین کی اور پھر اس میں سے ماں کی۔ اور اگر ہم عملی زندگی میں دیکھیں تو میرا ایک ایسا تجربہ ہوا کہ جس سے مجھے احساس ہوا کہ اللہ اس تجربے کے ذریعے سے مجھے بتانا چاہتا ہے کہ تم اپنی ماں کی بات کو اہمیت دو۔ اور پھر میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جو بندہ اپنی ماں کی بات کو اہمیت دیتا ہے، اپنی عقل کو فوقیت نہیں دیتا ماں پر، وہ بندہ ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے۔ میرے ساتھ یہ ہوا کہ اور پھر میرے لیے وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ اس کے بعد سے لے کر میری والدہ کی وفات تک پھر کبھی کوئی ایسا موقع میری زندگی میں نہیں آیا کہ میں نے ماں کی بات کو ٹالا ہو یا پھر میں نے ان سے پوچھے بغیر کوئی کام۔ میری ماں ایک سادہ دیہاتی خاتون تھی، اگرچہ وہ کوئی رسمی تعلیم یافتہ نہیں تھی، ان پڑھ تھی، لیکن اللہ نے انہیں بہت عقل اور سمجھ عطا کی تھی۔ جیسا کہ ہر بیٹے کو اپنی ماں جو ہے وہ اچھی لگتی ہے، اسی طرح سے مجھے بھی میری ماں سے بہت محبت تھی، محبت ہے اور وہ رہے گی انشاءاللہ۔ بات یہ ہوئی کہ میں اس وقت کالج کا طالب علم تھا اور میں پڑھنے کے سلسلے میں شہر میں رہتا تھا، اور میں یہاں سے کوئی 4 مہینے کی جو ہے وہ دن گزارنے کے بعد یہاں سے چھٹی گیا۔ عید کا موقع تھا، چھوٹی عید تھی، اور ہوتا یہ ہے کہ ہمارے گھر میں عید والے دن خواتین عید پڑھنے آتی تھی، اور وہ پتہ نہیں عید ہوتی تھی یا پتہ نہیں کیا ہوتا تھا، لیکن بہرحال وہ کہتی یہی تھی کہ عید پڑھنے جا رہے۔ اور پھر وہ جب ہم مسجد سے عید کی نماز پڑھ کے آتے تو ہمارے گھر میں عورتوں کا جمگٹا لگا ہوتا۔ ہمارے گاؤں کے ویڑے میں نیم کا درخت تھا اور اس کے نیچے صفیں ڈال کے میری والدہ جو وہ ہر ایک عورت کو وہاں پہ پڑھا رہی ہوتی۔ اور پھر ایسا ہوا اس عید پہ کہ میں جب گھر آیا تو میری ماں جو ہے مصروف تھی عورتوں میں، اور میں نے جا کے ماں سے پوچھا کہ ماں میں ابھی فارغ ہو گیا ہوں تو میں شہر سے ہو گیا۔ شہر میں ہمارے عزیزوں کے گھر بھی تھے، دوست احباب بھی تھے، تو میری ماں نے کہا پتر نہ جاؤ۔ اب میں نے اس بات کو اگنور کیا، اور میں نے کیا کیا کہ والدہ مصروف ہوئی عورتوں کی طرف، میری طرف سے دھیان ہٹا، میں نے موٹر سائیکل نکال لیا، میں شہر چلا۔ یہ وہ بات تھی یا یہ وہ میرا عمل تھا کہ جس نے جو ہے وہ مجھے بہت کچھ سکھا دیا۔ اب بعد میں میرے ساتھ پیش آنے والے واقعات آپ سنیں گے تو آپ بھی حیران ہوں گے کہ اللہ نے مجھے تھوڑا بہت ہلا کر، یہ اس کی مہربانی، وہ زیادہ بھی ہلا سکتا ہے، مجھے یہ سمجھا دیا کہ تمہیں کرنا کیا چاہیے۔ میں شہر گیا، میرے کزن کا گھر تھا، ان کے گھر میں گیا۔ اب عید کا دن تھا، سارے لوگ آ جا رہے ہوتے، سوئیاں کھائیں، کچھ کھایا پیا،
कोई आधा घंटा गुजरा होगा, मैं उठ के बाहर आया तो मोटरसाइकिल मेरी जो बाहर खड़ी थी उसके पिछले पहिए में हवा ही नहीं थी। मैं समझा पंचर होगी। अब ईद के दिन पंचर मोटरसाइकिल लेके मैं घूम रहा हूँ, मुझे कोई दुकान नहीं मिली। कोई 1 घंटे की मशक्कत और जिद्दोजहद के बाद पंचर की दुकान मिली। तो उस पर जो है वो कारीगर कोई नहीं बैठा, वो पंचर लगाने वाला बंदा नहीं बैठा, दुकान खुली। मैं बैठ गया, को आधा घंटा वेट किया, बंदा नहीं आया, और फिर मैंने खुद ही खोलना शुरू कर। क्योंकि जिंदगी में ये काम कभी किया नहीं था, तो टायर खोलते हुए मेरे जनाब हाथ खराब हुए, कपड़े खराब हुए, पसीना है, पसीना पहुंचते हुए हाथों की काला मुंह पे भी लग। और जब मैं टायर खोलने में बहुत मुश्किल से कामयाब हुआ, तब तक वो भी आ गया। अब कारीगर आ गया, उसने आके जनाब ट्यूब चेक की और पंचर नहीं। और जब पंचर नहीं था तो उसने टायर जो वो दोबारा बंद किया, और फिर मुझसे पंचर के पैसे भी लिए। फिर मैं वहां से निकल पड़ा। अब जब निकला और अपने गांव की रोड पे लगा, तो वहां पर एक बंदा जा रहा, तो घड़ी साज था, कभी मैंने कुछ साल पहले 2 साल पहले उससे घड़ी ठीक कराई थी, उससे चेहरा शनास आई, और माशाल्लाह वो अपनी बीवी और अपने बेशुमार बच्चों के साथ जो वो जा रहा है, और कोई सवारी नहीं, ईद का दिन है। और फिर क्या हुआ कि उसने मुझे इशारा किया और मैं वहां पे रुक गया। और मेरे गांव से पहले उनका गांव आता था। उसने अपनी बीवी, अपने बच्चे, और आगे टंकी पे 2 बच्चे, पीछे 2 बच्चे, पीछे उनकी वालदा, पीछे एक और बच्चा, और अब वो खुद जो है बंदा गड़ी से आज वो बच गया था। तो कहता चलो मैं पैदल जाता हूँ, आप नहीं। अब मैं उनको लेके चल पड़ा। अब 1 किलोमीटर का सफर किया होगा कि मोटरसाइकिल में पेट्रोल खत्म। अब मैंने उनको उतार दिया वहां पे। अब मैं परेशान कि मैं क्या करूं, वहां से मोटरसाइकिल उल्टा के फिर वापस, और मेन रोड पे पहुंचा, पेट्रोल डलवाया, वापस गया तो वो फिर चढ़ गए मेरे से। अब मैं उनके स्टॉप पे पहुंचा जा, तो वहां पे उतार, वो उतरे ना, वो क्या हमारे गाँव में छोड़ के। और जब मैं उनके गाँव में छोड़ने गया तो वो जाके अपने घर के आगे उतर गए, मुझे पूछा भी नहीं। और जब मैं वापस मुड़ा तो क्या हुआ, बस कुदरत का हाथ था कि मैं वालदा की बात को नहीं मान के आया था कि जनाब मोटरसाइकिल मैंने चलाई, चैन टूटा, और वो चैन कवर में ऐसा फंसा, और मोटरसाइकिल की ऐसी ब्रेक लगी, ना आगे जाए ना पीछे, और मैं एक गांव में रुका जहाँ पे मोटरसाइकिल की कोई दुकान भी नहीं। और फिर जनाब क्या हुआ कि मैंने पड़ोसियों का दरवाजा खटखटा के ना, एक खातून निकली, उससे ने पेचकस और प्लास लिया ताकि मैं खुद उसको ठीक करूं। वो मैं जनाब करता रहा, वो मुझे पेच पूछ कर न करे, मैंने जोर लगाया, पेचकस टूटी, मुझे और परेशान। अब जब मैंने उस खातून को वापस किया, उसने मुझे वापस सुनाई। अब मैं परेशान खड़ा हूँ मोटरसाइकिल। एक नौजवान बच्चा है, उसने मुझसे पूछा, तो मैंने उसको बताया कि मैं इस मसले में। वो मुझे धक्का धुक्का लगा के साइकिलों वाली दुकान पे ले गया जो कि बंद थी। फिर वो उस बंदे को ढूंढ के कहीं से लाया, और वहां से ला के जनाब उस बंदे ने 2 घंटे की मेहनत के बाद उसको ठीक किया। और वो साइकिलों वाला था, बेचारे ने किसी तरह से उसको ठीक किया, चैन कवर खोल के मेरी गोद में रख दी। मैंने नया सूट बनाया था, उसका सत्यानाश हो गया। असर की अजानें हो गई जब उस बंदे ने मुझे मोटरसाइकिल पकड़ा, और मैं मगरिब तक घर पहुंचा। अब यकीन कर, मैं जब घर पहुंचते पहुंचते मेरा ये ख्याल बन चुका था कि जो सुबह में वालदा की बात मान के नहीं गया, मेरा पूरा ईद का दिन खराब। जाते ही मैंने जाके अपनी माँ के पैर पकड़े, माफी मांगी उनसे, और मैंने कहा अम्मा ये आज क्या हो गया मेरे साथ। कहती पुत्र तुझे कहा नहीं था कि ना जा। बात ये है कि मुझे इस वाक़े से, सल्की पुल्की रज़ा से मुझे जो सबक हासिल हुआ वो मेरी जिंदगी भर मेरे साथ रहा। और फिर हुआ क्या कि मैं शहर आ गया, मेरी वालदा गाँव मेरी, तो मैंने यहाँ बैठकर भी कोई काम करना होता था तो मैं अपनी वालदा से पूछता था। वाह अल्लाह ताला हम सबको अपने माँ बाप की और बिलखुसूस वालदा का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए।